Good afternoon, students. Welcome to the financial management class. In this course, we have been learning various basic important concepts in the first unit. What is finance? What are the different types of finance, meaning and definition? What is the meaning and definition of financial management? What is the scope of financial management? What are the functions of financial management? What is the time value of money? What is the importance of capital budgeting? And today we are going to learn about the process of capital budgeting. Process of capital budgeting or steps of capital budgeting decisions. In the previous class, we have learned that one of the most important function of financial management is investment function. In the investment function, the firm or the financial management should invest its financial resources in various types of assets, both fixed assets and current assets. So the process of investment in fixed assets is known as capital budgeting. So capital budgeting is so important, or the decision making of capital budgeting or decision relating to the investment of capital assets is so important that it involves long-term impact on the firm, and it has a long-term impact on the profitability of the company. It has a more and more uncertainty related to this particular capital budgeting decisions. All these points has made the capital budgeting process or capital budgeting decision is the most important decision. The profitability of the company and the overall success of the company is purely depends upon the efficiency of capital budgeting decisions. The firm is able to take more efficient capital budgeting decision, then it, it, it may succeed in the business. So such a great important or uh, such an important task or function of financial management is a capital budgeting. So this capital budgeting decision is not just a one-day job. That means the capital budgeting decision is a process. It is a process which involves gathering of various informations, estimation of various things, analysis of various things, the comparison of various things. So several things are to be done because it has such an impact on the organization. Therefore, in today's class, we are going to learn
about what are the different steps or what are the different stages in which the capital budgeting decisions are made, or what are the steps under which the capital budgeting decisions are made. Unless the financial management is carried out efficiently, all these steps or all these stages, it cannot take efficient capital budgeting decision. Therefore, today we try to learn the capital budgeting process. So, friends, once again, I welcome you for this financial management class. I expect you to listen more carefully and note down the points but wherever it is necessary. And one more thing is, I have shared you the previous videos also to you in the WhatsApp group. So like this video also I will share to you. I will upload in the YouTube and I will share to you through WhatsApp. So you please listen carefully, and whatever the videos I have shared in through WhatsApp, please go through them once or twice, and wherever it is necessary, you prepare notes better so that you will be updated. You will be updated, and I try to send you one e-book, soft copy of financial management textbook through WhatsApp, and whenever you find the time, you can read that book also, because now the physical books you may not borrow from the college. Therefore, from home only, I will share one e-book, soft copy of a financial management book. So in that book, you will have wide range of topics, and more importantly, the topics which are in our syllabus, maybe almost 80 to 90% topics will be covered in that textbook. So whenever you find, read that textbook also. Once you download it, then it will be in the mobile phone only. So you can read as and when you find the time. But my suggestion is to you is, second semester you may not find that much of time, because we have taken long time for first semester. So university may uh, immediately fix the date of examination. కాబట్టి మనం సెకండ్ సెమిస్టర్లో కూడా ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మనకు కొద్దిగా ఎక్కువ టైం దొరికింది కరోనా వల్ల. కానీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో అంత టైం దొరకకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను, నా భావన. ఎందుకంటే నీకు నెక్స్ట్ ఒక 2 మంత్స్లో మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనకు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ మళ్ళీ సర్దుబాటు చేయాలి కాబట్టి మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ తొందరగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే గ్యారంటీగా చెప్పలేము మనకి, ఎందుకంటే మరలా ఏదో థర్డ్ వేవ్ అది ఇది అంటున్నారు కాబట్టి, ఒకవేళ ఇన్ కేస్, ఎందుకంటే ఇంకా మనకు ఆన్లైన్ క్లాసులే శరణ్యం. సో ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులలో మీరు స్వతహాగా, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్, అన్లెస్ యూ spare your time for education purpose or for self learning purpose, you cannot learn anything. కాబట్టి మీరు ఎప్పటి లెసన్స్ అప్పుడు మీరు చెప్పినవి నోట్ చేసుకొని వాటిని చదువుకుంటూ ప్రిపేర్ అవుతూ అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. తర్వాత మరలా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా మనకు, ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ డేట్స్ ఫిక్స్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు మన కంట్రోల్లో ఉండదు పరిస్థితి. కాబట్టి ఇది జస్ట్ నేను మీకు ముందుగా తెలియజేస్తున్నాను. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి. ఓకే, సో నౌ టుడే we try to learn the capital budgeting process. So before learning the capital budgeting process, so we try to learn what are the assumptions
What are the assumptions based on which the capital budgeting decisions will be made? So the basic assumptions for capital budgeting decisions are, there are three assumptions. Number one assumption is certainty with respect to cost and benefits. Certainty with respect to cost and benefits, which means whatever the costs that are estimated by the management that are associated with a particular project, and whatever the benefits they have estimated regarding that particular project, they are certain. We assume that they are certain. They are certain means they 80 to 90% it happens. It happens. Unless you assume that it will happen, you cannot take decision. Always there may be some uncertainty. Okay, no, because the forecasting of future, 100% forecasting of future activities or future results cannot be done by anybody. But based on our experience, and the trends in the business, we are going to have a clarity up to 80 to 90%. Therefore, first we have to assume that yes, whatever the cost we have estimated is certain, it is exact. So whatever the benefits we have projected regarding that particular project is certain. So you have to assume that. That's all. There is no other way. Unless you assume that these are certain, you cannot take decision. So that is the first assumption. Next, the second assumption is profit motive. Profit motive. So profit motive is another assumption. So the total financial management, because the finance is money related. So all financial decisions are motivated with a profit. As I already learned that the profit is the lifeblood of any organization. So whatever the decision you would like to take, you should think in terms of the profitability. How much profit which we are going to receive. Okay, there may be some difference in profit or wealth maximization. Unless you are able to generate more and more profit, you cannot improve the wealth. But the main motive of capital budgeting is generating more and more profit. For that purpose only we are taking capital budgeting decisions. That's why the fixed assets are profit generating assets. The fixed assets are known as profitable assets or profit generating assets. In absence of fixed assets, no company or no firm will be able to generate profit. You just remember it. ఒకటి లాభం ఏదైనా సరే, ఎందుకంటే వ్యాపారం అంటేనే లాభం కదా. సో కాబట్టి మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నా, ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నా లేదా తీసుకోకుండా వాయిదా వేయాలనుకున్నా దాన్ని లాభానికి ముడిపెట్టి, నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎంత లాభం వస్తుంది, నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఎంత లాభం వస్తుంది. ఇన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు థింక్. The motive of financial management should be earning or improving
the profitability of the firm. That is the main motive. Okay, no doubt there are other motives also, no doubt. But the primary motive is a profit. Unless the firm is successful in getting profit or sufficient profit, not just a profit, the reasonable rate of profit or minimum rate of return is to be generated. ఓకే, సో మనం ఒక 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్లాంట్ అండ్ కొత్త పరిశ్రమ నెలకొల్పుతున్నాం అనుకోండి. 100 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ప్రాఫిట్ మనకు సంవత్సరానికి 1,00,000 రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి. 100 కోట్లు పెట్టుబడి పెడితే 1,00,000 రూపాయలు లాభం వస్తే వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? 100 కోట్లలో 1,00,000 రూపాయలు, వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్? ఇట్స్ ఎ మీగర్. బట్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ profit should be reasonable profit, reasonable rate of return. అది చాలా ముఖ్యం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ అజంప్షన్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 3, no capital rationing. No capital rationing. Capital rationing means it is the situation where the firm is unable to take up a particular project. It is a situation in which a firm is unable to take up a project due to lack of sufficient capital. Due to lack of sufficient capital. అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ రేషనింగ్ అంటే ఏమిటంటే, ఒక సంస్థ ఒక ప్రాజెక్టు చేపట్టాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్టు ఎంతో లాభం వస్తుంది అందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అని తెలిసినప్పటికీ కూడా దానిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా అందులో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవసరమైనంత మూలధనము తన దగ్గర లేకపోవడం వల్ల దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్. అంటే దాంట్లో పెట్టుబడి పెడితే మనకు లాభం బాగా వస్తుంది తెలుసు, ఓకే, కానీ మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదే. అలా ఇట్ లిమిట్స్, ఆ లిమిట్ అనేది లేదు అని మనం భావించుకుంటాం. అంటే సంస్థ దగ్గర సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి అని మనం ఊహించుకోవాలి. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు. బికాస్ ఇప్పుడు మనకు చిన్న చిన్న వ్యాపార సంస్థలు కోట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే వీలవుతుందా? వీలు కాదు. కాబట్టి ఏదో సామెత చెప్పా చూడండి, ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి. సో కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్, మనము ఎంత పెట్టుబడి పెట్టగలము, మన దగ్గర ఎంత ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది లేదా ఎంత క్యాపిటల్ అవైలబుల్గా ఉంది, దానికి తగినట్టుగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటుంది సంస్థ. అంతేగాని మనం ఏదో చిన్న తరహా వ్యాపారం చేస్తూ 1,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు వచ్చేటువంటి ప్రాజెక్టులు మనం చేపట్టాలనుకోవడం తప్పు. కాబట్టి అయితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే, మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు క్యాపిటల్ రేషనింగ్ లేదు అంటే సంస్థ దగ్గర సఫిషియంట్ క్యాపిటల్ ఉంది అనే మనం భావించుకుని దాని ప్రకారమే మనకు ఏదైతే మనకు బాగా లాభదాయకంగా ఉంటుందో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా, ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్స్ అనే పదం వాడుతున్నాం. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ డెసిషన్, either purchasing of fixed assets or purchasing of or installation of plant and machinery or ఏదైనా కావచ్చు. ప్రాజెక్ట్ మీన్స్ ఏ వర్క్ టు బి అండర్టేకన్. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏదో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు, అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు అని అనుకోకండి.
ప్రాజెక్ట్ అంటే బిజినెస్ పర్వ్యూలో, బిజినెస్ మీనింగ్లో ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటంటే ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్టులో మనం పెట్టుబడి పెట్టాలి అంటే దానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తామా లేదా? ఎందుకంటే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో తెలుసుకున్నాం. హ్యూజ్ ఫండ్స్ విల్ బి బ్లాక్డ్. హ్యూజ్ ఫండ్స్, కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మనం ఒక ఆస్తిని కొంటున్నాము అంటే దానివల్ల మనకు ఆశించినంత లాభం రాకపోతే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దోస్ అసెట్స్ కదా. కాబట్టి ఇట్స్ నోన్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు, ఏ నిర్ణయమైనా. మనం ఒక ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడం అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక బిల్డింగ్స్ కట్టడం ఒక ప్రాజెక్టు, లేదా ల్యాండ్స్ పర్చేజ్ చేయడం. బిజినెస్ దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి అవకాశాలను ప్రాజెక్టు అనే భావన కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, సో కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద 3 assumptions based on which the capital budgeting decisions will be made. సో మనం ఎస్టిమేషన్ వేసేటువంటి కాస్ట్ కానీ బెనిఫిట్ కానీ అది ఖచ్చితమని మనం ఊహించుకుంటాం. తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రాఫిటబిలిటీ దృష్టితోనే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. తర్వాత క్యాపిటల్ రేషనింగ్ అంటే క్యాపిటల్ మనకు అవసరమైనంత లభిస్తూ ఉంది, అందులో ఎలాంటి పరిమితి లేదు అని మనం భావించుకుంటాం. సో ఈ 3 అజంప్షన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. సో ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ప్రాసెస్లో there are different steps. Number 1, the first step of capital budgeting is identification of various investment proposals. So the first step of capital budgeting is the financial manager or the financial management should identify what are the various investment proposals in which you can make the investment. First you have to identify. Unless you identify different investment proposals, different various alternative proposals, you cannot compare them, you cannot evaluate them. అంతేనా కదా? ఇప్పుడు మనకు ఒక లాటరీ తగిలింది, ₹1,00,00,000 వచ్చినాయి, లేదా మీలో కోటీశ్వరుడు ఎవరు అనేటువంటి ప్రోగ్రాంలో మనం ₹1,00,00,000 గెలుచుకున్నాం. ఆ గెలుచుకున్న ₹1,00,00,000 మనం ఏం చేయాలి? వాట్ టు డూ విత్ దట్ ₹1,00,00,000 అనేది మనం రకరకాల, మనకు ఏ మార్గాల్లో అయితే దాన్ని వినియోగించుకోగలమో రకరకాల ఆల్టర్నేటివ్స్ చెక్ చేస్తాం కదా. సో అదే విధంగానే సంస్థ ఫస్ట్ మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోజల్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోజల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. So the capital budgeting may have various investment proposals. The proposal for the investment opportunities may be defined from the top management or maybe even from the lower rank. The heads of various departments analyze the various investment decisions and will select proposals submitted to the planning committee of the competent authority. సో సంస్థలో వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా రకరకాలైనటువంటి ప్రపోజల్స్ తయారు చేసి సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది హయ్యర్ అథారిటీస్ అయినా చేయొచ్చు, లోయర్ అథారిటీస్ అయినా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే జస్ట్ ప్రపోజల్స్, ఎక్కడెక్కడ మనం పెట్టుబడులు పెట్టచ్చు, ఊరికి ఐడెంటిఫికేషన్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ of capital budgeting decision. Next, second step, number 2. The second step is screening or matching the proposals. So screening, first ఏంటి, మనకు అన్ని రకాలైన ప్రపోజల్స్ తీసుకుంటాం. ఎస్, ఇది మనం వాటిని ఇన్డెప్త్ గా స్టడీ చేయం. ఏమేమి ఉన్నాయి,
ఏమేమి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు ₹1,00,00,000 లాటరీ తగిలింది, ఆ ₹1,00,00,000 ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, కంపెనీ వాటాల్లో పెట్టుబడి పెడతామా, పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ అకౌంట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తామా, బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తామా, రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లేదా ఒక బిల్డింగ్ కొందామా, లేదా కారు కొందామా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా రకరకాల ప్రపోజల్స్ ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేస్తాం, చేసి తర్వాత వాటిని స్క్రీన్ చేస్తాం. స్క్రీన్ అంటే ఎస్, మన ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా కొన్ని ఇది వద్దు, మనకు దీంట్లో పెడితే ఏం ప్రయోజనం ఉండదు, వద్దు వదిలేసే, ఇది వద్దు, ఇది వద్దు, ఇది వద్దు, ఇది వద్దు అంటాం కదా. కాబట్టి ద సెకండ్ స్టెప్ ఇది స్క్రీనింగ్. At the screening stage, at the level of screening, some of the proposals will be dropped. స్క్రీన్ చేసినప్పుడు అంటే హైయర్ అఫీషియల్స్ స్క్రీన్ చేస్తారు. అంటే ఇది 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 వద్దు, ఇది మనకు సంబంధం లేదు, ఇది వద్దు, అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు అని ఉన్న వాటిలో కొన్నిటిని స్క్రీన్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ది ప్రపోజల్. ది ప్లానింగ్ కమిటీ will analyze the various proposals and screenings. The selected proposals are considered with the available resources of the concern. Here, resources referred to as the financial part of the proposal. This reduces the gap between resources and the investment cost. సో కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్కు అవైలబిలిటీని బట్టి, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ని బట్టి వేటిని మనము టేకప్ చేయొచ్చు, వేటిని టేకప్ చేయకూడదు అనే స్క్రీనింగ్ అనేది ప్లానింగ్ కమిటీ చేపడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఆర్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్, స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్స్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ లో ఏంటంటే సెలక్షన్ కంటే డ్రాపింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పర్పస్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ ఈజ్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ది ప్రపోజల్స్, డ్రాపింగ్ ది ప్రపోజల్స్. మనకు అనువుగా లేని వాటిని ప్రాథమికంగానే డ్రాప్ చేయడం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం దాన్ని ఎంపిక చేయడానికి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో చాలా అంశాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి, దానికి చాలా ఖర్చు పెట్టాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం అంటే ఏదో ఊరికే పేపర్ మీద లెక్కలు వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం కాదు, దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది. మళ్ళా డోంట్ థింక్ దట్ ఏదో ఊరికే పేపర్ మీద రాసుకుంటాం, ఇది ఎంత, ఇది దీని కాస్ట్ ఇంత, దీని కాస్ట్ ఇంత, అవన్నీ దానికి సంబంధించిన ఎస్టిమేషన్స్ చేయడము, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్. కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే ప్రాథమిక దశలోనే, స్క్రీనింగ్ స్టేజ్లోనే మనకు సంబంధం లేనివి లేదా మనకు ప్రాఫిటబుల్ కావు అనుకున్న వాటిని మొదట్లోనే తీసేస్తారు, అంతే. తీసివేసుకుంటూ ఏరివేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఆర్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్. సో ది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ and benefit of proposal, that is cash flow versus profit. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అనేది ఎలా చేస్తారా అంటే ఇక్కడ మనకు క్యాష్ ఫ్లోస్ వర్సెస్ ప్రాఫిట్. క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన క్యాష్ ఫ్లోస్. ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి రకరకాల క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉంటాయి. సో ఇనిషియల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి, సబ్సిక్వెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి, ఫైనల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. అంటే జనరల్గా మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మొదట కాస్ట్ అనేది ఈరోజు మనం పెట్టుబడి పెట్టాలి కదా, దట్స్ కాల్డ్ కాస్ట్. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో అంటారు, క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ మనకు మీరు గమనించినట్లయితే క్యాష్ ఫ్లో వర్సెస్ ప్రాఫిట్ అన్నాం. దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్కు క్యాష్ ఫ్లోకు తేడా ఉంది. ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తారు. క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే నెట్ ప్రాఫిట్
after tax but before depreciation. Cash flows means net profit after tax but before depreciation is known as cash flows or cash inflows. అంటే మామూలుగా ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తయారు చేసినప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా, నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా మనకు. సో ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ క్రెడిట్ వైపు వేస్తాం, డెబిట్ సైడ్ రకరకాల ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వేస్తాము, వాటన్నిటిని తీసేస్తే మనకు నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేసే సందర్భంలో కొన్ని నాన్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చూపిస్తాం మనం. అందులో one of the important non-cash flow item is depreciation. తరుగుదల అనేది మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తామా లేదా? చూపిస్తాం మనం. డిప్రిషియేషన్ ఆన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, డిప్రిషియేషన్ ఆన్ బిల్డింగ్స్, డిప్రిషియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ చూపిస్తాం కదా క్యాలిక్యులేట్ చేసి. కానీ అది డిప్రిషియేషన్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ బుక్ ఎంట్రీ. మనం ఆ డిప్రిషియేషన్ ఆ డబ్బును ఎవరికైనా ఖర్చు కింద చెల్లిస్తున్నామా? చెల్లించట్లేదు. కానీ దాన్ని కాస్ట్ కింద చూపిస్తున్నాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాం. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తున్నామంటే అర్థమే అది ఎక్స్పెండిచర్ అని. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ టు ఎనీబడి. మనం దాన్ని ఎవరికి చెల్లించట్లేదు. కాబట్టే మనకు సంస్థ ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసే సందర్భంలో నెట్ ప్రాఫిట్లో నుంచి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి డిప్రిషియేషన్ మళ్ళా ఆ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కు యాడ్ చేస్తారు. సో దాన్నే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటారు. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటారు. అది మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకు మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో కాబట్టి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్. ఈరోజు మనం పెట్టుబడి పెడితే భవిష్యత్తులో మనకు వచ్చేటువంటివి బెనిఫిట్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లోస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో వాటిని ఎస్టిమేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మనం ఊరికి ఏదో దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టేస్తే మనకు లాభం వస్తుంది అంటే ఎంత లాభం రావాలి నీకు? వాట్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? ఈజ్ ఇట్ 10% ఆర్ 12% ఆర్ 15% ఆర్ 20%? హౌ మచ్ యూ రిక్వైర్? ఎందుకంటే నీకు కావలసినంత లాభం రాకపోతే నువ్వు దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? అంతేనే కదా. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. మనము 10 లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి అప్పు తెచ్చి మన ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి, సింపుల్ లాజిక్, 10 లక్షల రూపాయలు మనం అప్పు తెచ్చినాం మన ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి. సో దాని మీద మనం సంవత్సరానికి ఒక 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి సంవత్సరానికి. ఓకే. సో 10 లక్షల మీద సంవత్సరానికి 10% అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి సంవత్సరానికి? 1,00,000 రూపీ మనం వానికి తప్పనిసరిగా వడ్డీ చెల్లించాలి. అవునా కదా? మరి హలో, ఏమో నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. హలో, వినిపిస్తుంది సార్. ఏమో నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా?
వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. హలో హలో సార్. వినిపిస్తుంది సార్. వస్తుంది సార్. హలో 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 ఏమన్నా వాయిస్ ఏమన్నా వినిపిస్తుంది? హలో సార్, వినిపిస్తుంది సార్ మీ వాయిస్. ఓకే ఓకేమ్మా, ఇక్కడ పవర్ పోయిందిమ్మా, దానికోసమే ఇది ల్యాప్టాప్ లో కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ నుంచి చెప్తున్నాను. వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ఎస్ సార్. సార్. ఓకే ఓకే. సో కాబట్టి మనకు ఈ ప్రపోజల్స్ స్క్రీన్ చేసే సందర్భంలో మనకు ఎంత రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత రావాలి అనేది మనం ముందుగానే ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవాలి. వానికి సంవత్సరానికి 10% చొప్పున మనం ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి అంటే మనం ఆ 10 లక్షల రూపాయలు ఎందులో అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ వ్యాపారం నుంచి మనకు కనీసం మినిమం అంటే ₹1,00,000 లాభం రావాలి, అంతే కదా? సో కాబట్టి సపోజ్ ఆ ₹1,00,000 లాభం రాకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మనం చేతి నుంచి వడ్డీ కట్టాల్సి వస్తుంది కదా. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఎరోజింగ్ ది క్యాపిటల్, జనరేటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అందుకే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం ముందుగానే ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవాలి. రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత, నాకు ఎంత లాభం రావాలి, ఆ లాభాన్ని మనం ప్రాజెక్టు ఇచ్చేటువంటి లాభంతో కంపేర్ చేయాలి. సో మనకు రావలసినటువంటి లాభం కంటే ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి ఎక్కువ లాభం రాబట్టుకోగలిగితేనే మనము ఆ వ్యాపారంలో సక్సెస్ అవుతాం, లేకపోతే యూ కెనాట్ సక్సీడ్. నీకు సంవత్సరానికి వ్యాపారంలో 50,000 మాత్రమే లాభం వస్తుంది అనుకోండి, వానికి వడ్డీ కట్టడానికే నీకు ₹1,00,000 కావాలి. మరి నువ్వు సంవత్సరం అంతా కష్టపడి వ్యాపారం చేసిన దానికి నీకు అడిషనల్ గా ఏం అవసరం లేదా? కాబట్టి రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం 10% వానికి ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పెట్టుబడి పెట్టి చేసేటువంటి వ్యాపారం అంతకంటే ఎక్కువ లాభం ఇచ్చేదిగా ఉండాలి. కాబట్టి ఈ 2 అంశాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుని ప్రాజెక్ట్ ను స్క్రీన్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? కంపారిజన్. ప్రాజెక్ట్స్ మనకు రకరకాల, ఇప్పుడు సపోజ్ 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ ను మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. అంటే ఈ 4-5 ప్రాజెక్టుల్లో ఏది మనకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. సో ఈ ఎవాల్యుయేట్ చేయడంలో భాగంగానే మనకు రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్. సో అందులో కొన్ని ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మోడర్న్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకుంటాం. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్. సో కాబట్టి మనకు ఈ ప్రపోజల్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్ ప్రపోజల్స్ అయి ఉండొచ్చు, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రపోజల్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా కంటింజెంట్ ప్రపోజల్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఏవైనా సరే మనం ప్రపోజల్స్ ను ప్రాపర్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అంటే ఏంటి? దీని కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, దీనివల్ల ఎంత బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి, ప్రతి దానికి కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఆ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఏ ప్రపోజల్ మనకు బెస్ట్ చాయిస్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసి దాని ప్రకారం సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టెప్, ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది వేరియస్ ప్రపోజల్స్. ఎందుకంటే ఆ ఎవాల్యుయేషన్ లోనే మనకు అసలైన క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంతవరకు మనం చేసిందంతా కూడా జస్ట్ ఎస్టిమేషన్. ఎవాల్యుయేషన్ దశలోనే, ఎవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడైతే ఎఫిషియెంట్ గా చేయగలుగుతామో దెన్ యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిటబిలిటీ, క్లారిటీ. ఎస్, ఈ ప్రపోజల్లో
ఇందులో మనం పెట్టుబడి పెడితే మనకు ఎక్కువ లాభం వస్తుంది లేదా వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఆఫ్టర్ స్క్రీనింగ్ ద ప్రపోజల్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేటెడ్ with the help of various methods such as payback method, net discount value, present value method, accounting rate of return. Okay, so internal rate of return, like that there are different methods or different techniques which can be useful, which may be useful for the evaluation of various projects. సో ఆ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి తర్వాత అక్కడ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సంస్థ. ఎస్, మనకు ఈ సెలెక్ట్ చేసిన వాటిలో ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్, ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ మనకు బెస్ట్, ఇంకా వాటిలో ఫైనల్ గా ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది మిగతా అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకొని చేస్తారు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, 4వ స్టెప్ వచ్చేసి ఫిక్సింగ్ ప్రాపర్లీ. సో మనకు ఈ ఎవాల్యుయేషన్ పూర్తయిన తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ పూర్తయిన తర్వాత ఇక ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ ఎవాల్యుయేషన్ ది ప్లానింగ్ కమిటీ విల్ ప్రిడిక్ట్ విచ్ ప్రపోజల్ విల్ గివ్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎకనామిక్ కన్సిడరేషన్. సో మనకు ఈ 2-3 ప్రాజెక్టులలో ఏది మనకు ఎక్కువ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇస్తుంది లాంగ్ రన్ లో అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తానమాట. కాబట్టి దాన్ని ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ప్రపోజల్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ది కన్సర్న్స్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్, ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ అదర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్స్. సో కాబట్టి సపోజ్ వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితికి ఈ ప్రపోజల్స్ సూట్ కావనుకోండి, అప్పుడు నిర్ద్వంద్వంగా దాన్ని తిరస్కరించేస్తారు, రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే selecting a best project is good and selecting a worst project will affect the organization in the long run. ఓకే, సో కాబట్టి మనకు ఒక ప్రపోజల్ను ఏదైతే బెస్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ ప్రపోజల్ను అన్ని రకాలుగా పరిశీలన చేసి దాన్ని ఇన్ డెప్త్ స్టడీ మొదలు పెడతారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫైనల్ అప్రూవల్. సో ఫైనల్ గా ప్లానింగ్ కమిటీ విల్ అప్రూవ్ ది ఫైనల్ ప్రపోజల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. సో ఫైనల్ గా ప్లానింగ్ కమిటీ అనేది ప్రపోజల్ ను వివిధ అంశాల రూపంలో పరిగణలోకి తీసుకొని దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో ప్రాఫిటబిలిటీ అంటే దాని నుంచి మనకి ఎంత ప్రాఫిటబిలిటీ వస్తుంది, తర్వాత ఎకనామిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది సంస్థ మీద, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ వైబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, మార్కెట్ కండిషన్స్ కు ఇది సూటబులా కాదా, ఈ అంశాలన్నింటినీ మళ్ళా ఇన్ డెప్త్ గా స్టడీ చేసి ప్రాఫిటబిలిటీ అంశము, ఎకనామిక్ కాన్స్టిట్యూయెన్స్ అంశము, ఫైనాన్షియల్ వైబిలిటీ అంశము, మార్కెట్ కండిషన్స్, వీటన్నిటిని ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసి దెన్ ఒక కంపేరిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మేనేజ్మెంట్ కు సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫైనల్ గా మనకు నిర్ణయం అనేది ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నెంబర్ 6 ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. సో మనకు వచ్చిన వాటిలో ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో ది కాంపిటెంట్ అథారిటీ, ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ డెసిషన్ తీసుకునేది హైయర్ అఫీషియల్స్ కాబట్టి, హైయర్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి వీళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వీరు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ప్రపోజల్స్ ను వాళ్ళు ఇంకా డెప్త్ గా స్టడీ చేసి ఇంకా క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ చేసి కాంపిటెంట్ అథారిటీ స్పెండ్స్ ద మనీ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ది ప్రపోజల్. While implementing the proposal, assign responsibility to the proposals, assign responsibilities for completing it within the time allotted and reduce the cost for this purpose. Okay, so the network techniques used such as PERT and CPM are useful in this regard. PERT and CPM అని మనకు నెట్వర్క్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. PERT means PERT. It's the abbreviation, Program Evaluation and Review Technique. PERT అంటే
These are the engineering techniques. Next, CPM means CPM means it's an abbreviated word for the critical path method. Critical path method. సో ఈ టెక్నిక్స్ కూడా యూజ్ చేసి వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ను ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది మేనేజ్మెంట్ ఫార్ మానిటరింగ్ అండ్ కంటైనింగ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్. సో ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ లాస్ట్లీ ది పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇంప్లిమెంట్ చేయగానే సరిపోదు, దాన్ని రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి. రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలంటే మనము ఎస్టిమేషన్స్ వేసినటువంటి ఎస్టిమేషన్స్ యాక్చువల్గా జరుగుతున్నాయా లేదా. మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకు సంవత్సరానికి మొదటి సంవత్సరం ఇంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి, సెకండ్ ఇయర్ ఇంత వస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్ ఇంత వస్తుంది అని మనం ఎస్టిమేషన్ వేసాం కదా. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎస్టిమేషన్స్ ది యాక్చువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ టు బి రివ్యూడ్. అది కంటిన్యూగా రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే సంవత్సరానికి ఇంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుందని మనం ఎస్టిమేషన్ వేసినప్పుడు పర్ మంత్ ఎంత రావాలి, పర్ డే ఎంత రావాలి, ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నదా లేదా, వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ది projected results or not. Suppose if you are not getting the projected cash inflows, then what to do? Because ultimately గా మనం అనుకున్నాం కదా, మనం వేసిన అంచనాలు అన్ని వేళలా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు, రైట్ కాకపోవచ్చు. కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెట్టగానే అయిపోదు. ఆ ప్రాజెక్టు ఎలా వర్క్ చేస్తోంది, దాని నుంచి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా వస్తున్నాయి, వీటన్నిటినీ కూడా మనం తప్పనిసరిగా రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో కాబట్టి మనకు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఎ మస్ట్ అండ్ మస్ట్. Unless you review the performance, you cannot get the clarity. ఎందుకంటే మనం ఏదో పెట్టుబడి పెట్టేశాం, అయిపోయింది, మనం ఆ ఆస్తిని కొన్నాం కాబట్టి ఇంకా అందే దాని నుంచి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చేస్తాయిలే అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనకు క్యాష్ ఫ్లోస్ వాటంతట అవే ఎప్పటికీ రావు. మనము సిచ్యువేషన్ రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్కు తగ్గట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు మనకు దానికి తగినటువంటి చర్యలు చేపడుతూ ఉండాలి. అలాంటి సందర్భంలో మనకు ఈ ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. కానీ ఈ రివ్యూ అనేది చేయడం తప్పనిసరి. రివ్యూ చేయకపోతే మనకు ఈ భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ను మనము మార్పు చేసుకోలేము. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ మన ఎస్టిమేషన్స్ అన్ని కూడా 100% మనం మొదటే అనుకున్నాం, అజంప్షన్, మనం ఎస్టిమేషన్ వేస్తాం, ఓకే, మన అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని. కానీ ప్రాక్టికల్ గా సెవెరల్ డిఫికల్టీస్ అరైజెస్, సెవెరల్ చేంజెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్లో పరిస్థితిని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. సో మనం అనుకున్నాం కదా, వ్యాపారం అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్సర్టనిటీ. బిజినెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్సర్టనిటీ. మనం అనుకున్నది 100% కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామో, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏ విధంగా జనరేట్ అవుతున్నాయి అనేది ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేస్తూ వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, మనకి యాక్చువల్గా అనుకున్నంత క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ అవుతున్నాయా లేదా, జనరేట్ కాకపోతే వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, మనం దాని పరిస్థితిని ఏ విధంగా మార్చాలి, అనుకున్న దానికంటే సపోజ్ ఎక్కువ లాభాలు వస్తూ ఉన్నాయా, తక్కువ వస్తూ ఉన్నాయా,
ఒకవేళ తక్కువ వస్తువు ఉంటే వాట్ షుడ్ వి డూ, మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అనేది అది నిరంతరము ప్రక్రియగా చేపడుతూ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ అనేది మోస్ట్ టఫెస్ట్ టాస్క్, చాలా కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం. అసలు వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి సక్సెస్ ను నిర్ధారణ చేసేది ఇదే. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఈ ఈ నిర్ణయం మీద ఆధారపడే సక్సెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. అంతేనా కదా? కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనము క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటే తప్ప యూ కెనాట్ సక్సీడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్. ఓకే, సో కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు వరకు మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి, క్యాపిటల్ బడ్జెట్ కి సంబంధించి. మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఒక థియరీ క్వశ్చన్ ఒక ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు ఎగ్జామినేషన్ లో. సెకండ్ పార్ట్ లో యూనిట్ వైజ్ ఇస్తారు కదా క్వశ్చన్లు. సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో ఒకటి థియరీ క్వశ్చన్, ఒకటి ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో థియరీ క్వశ్చన్స్ లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్స్ లో ఎనీ టాపిక్ మే బి ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఓకే, సో కాబట్టి వాటిని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ ఉండండి. ఓకేమా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నెంబర్ పోస్ట్ చేసి లెఫ్ట్ అయిపోండి మా. చాలా మంది లెఫ్ట్ అయిపోయారు, మరి ఎందుకు మధ్యలో? అంటే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల లెఫ్ట్ అయిపోయారా? పోస్ట్ చేశారమ్మా అందరు నెంబరు? ఎస్ సార్. కంప్లీట్ అయిపోండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏం సీనా, ఇప్పుడు జాయిన్ అయినావా? ముందే వచ్చినావా? నెంబర్ పోస్ట్ చేసినా